मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सोच द सफर लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं अपनी तीसरी किताब सुनहरा भविख विचों पहला एक लेख पढ़दा तो फिर उस लेख दे बारे विच आपां टैलीफोन के राही संवाद रचाउण की कोशिश करते हैं। जे तुसीं बरतानिया तो फोन कर रहे हैं तो फिर तुसीं नंबर 0121 502 4304 नंबर तुहानूं घुमाउणा पऊगा। तो जे बरतानिया तो बाहर तो कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 121 502 4304 नंबर घुमाउणा पऊगा। तो जिहड़ा अज मैं लेख तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा हैगा उहदा हैडिंग हैगा असली कामयाबी की हुंदी है। तो ये लेख जिहड़ा हैगा 3-4 सफ़े का है। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा मैं टैलीफोन कॉल्स दी वेट करूँगा। तो तुसीं हुण तो ही जिहड़ा हैगा टैलीफोन अपना होल्ड भी करा सकते हैं। जे तुसीं टैलीफोन करो तो तुसीं अपना होल्ड करा सकते हैं। जे तुसीं किसी काम विच नाकामयाब हुंदे हो तो की कर सकते हो? तुसीं अपनियां गलतियां नूं सुधारन दी कोशिश कर सकते हो। घट्टो घट्ट तुसीं अपनी गलतियां तो सीख सकते हो कि अगली बार ध्यान नाल काम किया जाएगा। पर नाकामयाबी तो भी ज़्यादा बुरी गल किहड़ी हो सकती है? वो ये कि इस गलत फहमी का शिकार होना कि तुसीं कामयाब हो। तुहानूं शायद लगे कि तुसीं जिंदगी में तरक्की दीयां पौड़ियां चढ़ रहे हो जद कि तुसीं थल्ले ही थल्ले जा रहे हो। जब तुहानूं एहसास हुंदा है कि तुहानूं खुद नूं बदलण दी लोड़ है तद तक शायद बहुत देर हो चुकी हुंदी है। मिसाल लई एक बार एक सियाणे ने कहा सी की फायदा जे इंसान सारी दुनिया नूं खट लवे पर अपनी जान गवा बैठे अपनी जान गवा बैठे। ये गल उन्हां लोकां ते बिल्कुल टुकदी है जो हर पल धन दौलत कमाउण अते एवें चीज़ां इकट्ठियां करन विच लगे रहिंदे हन। अजिहे लोकां नूं कामयाब होण दी वड्डी गलत फहमी हुंदी है। पेशे यानी करियर बारे एक सलाहकार टॉम डेनहम लिखदा है, हर वेले तरक्की लैण हर होर पैसे कमाउण जां होर चीज़ां इकट्ठियां करन बारे सोची जाण नाल मन नूं कदे संतुष्टि नहीं मिल सकती। जे तुहाडी नज़र विच बहुत सारा पैसा होना ही कामयाबी की निशानी है तो ये सोचना मूर्खता ही है और समय के बीतण नाल तुहाडे हत्थ निराशा ही लगेगी। अज बहुत सारे लोग इस गल नाल जरूर सहमत होणगे। अमरीका विच एक सर्वेखण दौरान लोगों को पूछा गया कि किहड़ियां चीज़ां कामयाब होने में मदद दिंदियां हन। हैरानी की गल यह है कि लोगों के जवाबों के आधार पर जो लिस्ट बनाई गई उस विच 22 चीज़ों विचों बहुत सारा पैसा होना 20वें नंबर पर आया। लोगों ने चंगी सेहत, चंगे रिश्ते नातियां अते अपनी मनपसंद नौकरी वर्गियां चीज़ों को पहल दी। इस तो साफ पता लगता है कि बहुत सारे लोग देख सकते हैं कि सही मायने में कौन कामयाब है अते कौन नहीं। पर कामयाबी बारे सही नज़रिए मुताबिक फैसले लेने औखे होंदे हैं। आओ कुछ मिसालों नाल इस गल नूं नितारीए। अमर का अपना कारोबार है, वो ईमानदार ते मेहनती है, वो हर एक नाल आदर नाल पेश आता है, उसका कारोबार चंगा चल रहा है जिस कारण वो अते उसका परिवार आराम की जिंदगी गुजार रहा है। नवकरण का भी अपना कारोबार है पर वो अमर नालों बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। अगे बढ़न की दौड़ में उसनूं काम तो सिवाए होर कुछ नहीं सोचता अते उसनूं कई बीमारियां लगियां हुई हैं। जसमीत एक मिडल स्कूले पढ़ती है, उसनूं पढ़ने का बड़ा शौक है अते वो बड़ी लगन नाल पढ़ाई लिखाई करती है जिस करके उसके वधिया नंबर आते हैं। ईशा जसमीत नालों भी ज़्यादा नंबर लैंदी है अते उसका नाम हुशियार बच्चों में आता है पर वो पेपरों में नकल मारती है अते उसनूं पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है। नवकरण ते ईशा जां इन्हां चारे जणियां ने जिंदगी में जो भी हासिल किया है तो उस करके शायद तुहाडी नज़र में कामयाब होण, भावें उन्होंने ये कामयाबी ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरीक़े नाल क्यों ना हासिल की होवे। दूजे पासे जे तुसीं किसी के चंगे गुणां अते उसके काम करन दे असूलों कारण उसनूं कामयाब कहो तो शायद तुहाडी नज़र में अमर अते जसमीत कामयाब हैं। ये सिट्टा कढ़ना सही भी तो है। हुण इसनूं अगांह तोड़ के देखते हाँ। किस गल विच जसमीत का भला है? ये कि वो ज़्यादा नंबर लवे जां वो नवीं गल्लां सीखण दा शौक रखे। किहड़ी गल अमर दे बच्चों लई वधिया है? ये कि उन्होंने कोल बहुत सारी चीज़ां होण जां फिर उन्हों का डैडी उन्होंने नाल समा गुजारे। इन्हां गल्लां दा साफ निचोड़ ये निकलता है कि जो उच्चे असूलों उत्ते चलता है ना कि जिस कोल धन दौलत जां रुतबा हुंदा है। मैनूं याद है मेरा एक विद्यार्थी जो यूनीवर्सिटी में डिग्री का कोर्स कर रहा सी
ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 85 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਅੰਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਯੂਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੀਨ ਐਮ ਟਵਿਗੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਖੋਜਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਘਮੰਡੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਓ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਲਿਨ ਲਵਾਇਰਨ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਣਗੇ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਕੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਜੂ ਨੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਲਾਸਕੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੋਫੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਮਾਂਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਰੀਸਿਟ ਨਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਈ, ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਸਫਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਸੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ। ਦੌਲਤ ਉਨੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗੰਜ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਫਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਐਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ। ਸੰਤੋਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਸਕਸੈਸ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਢਲਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਸੀਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਸੀਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਗਰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਦੀ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 5 ਸਿਰ ਬਾਣ ਤੇ 4 ਸੋਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਬਈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਗਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਇਟਰਨਲ ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਟਰਨਲ ਪੀਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇੱਕ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ?
देखो जी जी सक्सैस है ना, हाँ जी हाँ जी, वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, पर सक्सैस जी है ना, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗਿਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਦਮੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਥਾਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਚਾਬੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਆ। ਪਰ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮਨ ਅਗਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਥਾਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਦਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕੈਰੀ ਔਨ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਭੀਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ 9:30 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਨਾ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੈਪਸੀਕੋ ਟੁਮਾਰੋ।
ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਰਸਤੇ ਘਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਦੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 9:30 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਨਾ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਪੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭੰਵਰ ਹੁਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕਲਿਆਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ? ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਾਜ ਚ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਜਾਨੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖਲਜਣ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆ, 194 ਮੁਲਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल दफाड़ हो गए और लोग हिंसा कितनी हो रही है। और तुम देखो भाई फिर बड़ी गल है भी जेड़ा जो धर्म बारे दसिया गया सी विज्ञान ने उन्हें गलत साबित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गलीलियो दी थ्योरी देख लो, चार्ल्स डार्विन दी देख लो, होर भी जिथे भी तरक्की हुई है, जब तक सोच नहीं है ना बदलती, वो सफलता जिहड़ी आपां कहने वो थोड़ी सफलता है। क्योंकि जे हुण थोड़े जिहे लोग रज पुज गए, उन्हां दी हालत चंगी हो गई, वो तो थोड़ी गल है। पर सारी विश्व दे विच देख के करो भी जिहड़ी जो परिवर्तन आया वो जानी सही सोच अपनाउण नाल आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारत दे विच तां मैं देखिया भी अगे नालों भी काम पुट्ठा हो रहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उत्थे तुसीं देखो रोज दंगे हो रहे हैं, कदे आ देवी दी अपमान हो गया, कदे आ हो गया, लोग रोज जुलूस कट रहे हैं। और जेड़ा उत्थे सरकार है ना, वो सरकार ज्यादा लोगों को इस पासे ला रही है ताकि लोग सानू कोई काम ना करना पवे, यानी वो आप खुद उदां दे काम करते। चौहान साहब कोई अपनी जाती जिंदगी बारे कोई तुहानू अपनी कामयाबी जां तुहानू बड़ी खुशी मिली होवे, लवी असली कामयाबी मैनूं लगदा मैं अचीव कर लई, कोई इहो जिहा तजर्बा? देखो जी मैं दसदा भी मैं खुद जानी बचपन दे विच जो गलत चीज़ां ना देखियां, क्योंकि मैं उत्ते किंतु परंतु कीता। ठीक है जी। और मैं छड्डिया उन्होंने। और सब तो पहला मेरे जीवन दे विच परिवर्तन आया तो डॉक्टर अंबेडकर नूं पढ़ के आया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो किन्ने गरीब परिवार दे विच पैदा होए सी, पर जद उन्हां नूं विद्या आई तो विद्या तो उन्हीं गांह वधे। और फिर उन्हीं बुद्ध नूं जानी मतलब देखो, क्योंकि जिस वेले तुहाडे विच सवै विश्वास पैदा हो गया तो तुसीं सफल हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हुण जे तुसीं उदां दीयां गल्लां करी जाणीआं, नहीं जी तुसीं ऐस देवी देवते दे हुण छड्ड दिओ, उत्थे चले जाण लग पओ, वो तो अगे नाल भी काम खराब होना। बिल्कुल जी बिल्कुल। और भारतीय लोकां दा मैं तां हैरान आ वे बहुता समां ते पैसा इधर ही बर्बाद हो रहा। सो जरूरी है भी अज जे आपां मतलब असफलता नूं सफलता च बदलना तो अपनी सोच बदलीए। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्ना ही कहंदा है जय पीर। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। इतना सी जी फकीर चंद चौहान होनी जिहड़े कि मेरे रैगूलर कॉलेज है प्रेम मान होना अंगर ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ? ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2-4 ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਆ। 1955 ਜੋ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਨਾ 35-40 ਸੀਗੇ ਉਹ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੱਟੜ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓ ਡੀਅਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਓ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 12 ਰੁਪਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 35 ਲਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ भी ऐसे नहीं आप नहीं ले सकते हैं। अच्छा। आपको पंजाब का लेना होगा। आप सेंटर के काबिलियत आपके पास नहीं है उतनी सेंटर की। तो मैं काबिलियत किन देनी है तुझी देनी है कि सेंटर गवर्नमेंट ने देनी है। पैसा तो सेंटर गवर्नमेंट दे रही है ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। सो व्हाई यू स्टॉपिंग दीस पीपल अप्लाइंग फॉर द खैर जी उन्हें मैंने कहा नहीं जाइए आप जो मर्जी करना करिए मैं आपकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं करूंगा। अच्छा। मैं उसे मेरा एक दोस्त ही कैबिनेट मिनिस्टर से पंजाब गवर्नमेंट मैं दोपहर 1 बजे सूरज चप मैं पसीने पसीने उत्थे चले गया। उत्थे एक कॉर्पोरेट बैंक होंदी सी तुसीं शायद देखी होगी पुरानी चारे सामने एक बड़ी सारी बिल्डिंग होंदी सी। हां जी सिगी यस 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 और उत्थे ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆਬਾਦ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨੇ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜਾ ਗਰਮੀ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਠੰਡਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣਾ ਪੰਡਿਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੌਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਅਟਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ JBT ਵਗੈਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਟ ਵਾਸ ਰਬਡ ਆਫ ਔਨ ਮੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਮਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 90 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 96 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ BA ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਵੀ, B.Ed ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ MPhil ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ MA ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ M.Ed ਕੀਤੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, the world does not stand still ਬਿਲਕੁਲ if you are holding a religious text in your hand। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਹਵਾ, ਸੂਰਜ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, MA ਤੱਕ, MPhil, PhD ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਪਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਾ ਇਸਾਕ ਨਿਊਟਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ
ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਪੈਬਲਸ ਔਨ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫॉर ਅ ਟੌਪ ਜੌਬ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ ਮਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਰ ਹਾਰਟ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ success is what you achieve is your inner satisfaction। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਕਹੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਚੌਧਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਦੀਵੇ ਉਨੇ ਬਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਹੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਆ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਚ ਸਮਝਦੇ ਆ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 2 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੇਖੀ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਜਪਿਆ ਏ ਪਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੂਰਤ ਬਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਰਹੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 7 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।